Award ceremony. First, start with the youngest, Dr. Sadagopan. Youngest. அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணாதான் நல்லது எல்லாருக்கும். ஸ்ரீ சடகோபன் அவரை பற்றி நான் காலம்பரிய சொன்னேன். ஸோ எனக்கு குரு, அதாவது 47 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிராமண சங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வித்திட்டவர்கள் இவர்களில் தான். அதுக்கப்புறம் தான் 1980 அது ஒரு பிராமின் அசோசியேஷனாக பழனி மாநாட்டில் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. ஆனால் இவெல்லாம் 78லேருந்தே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இந்த பிராமண சங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கோசம் கஷ்டப்பட்டா. இவாள்லாம் போட்ட பிச்சை தான் நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி பேசுகிறது மேடையில். ஏன்னா அதான் சுதந்திர போராட்டத்தில் எப்படி சுப்பிரமணிய சிவா எல்லாம் எப்படி பேசினாரோ அது மாதிரி ஒரு எழுச்சியை எங்களுக்கெல்லாம் 23 வயசுல எனக்கெல்லாம் உண்டு பண்ணவர் இவாள்லாம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டவா இவாள்லாம். ஸோ இவாளெல்லாம் இன்றைக்கி ஹானர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். நமஸ்காரம். இவரை பற்றி நான் படித்தே ஆகணும். எப்படின்னா மக் பண்ணுவான்றியா ரோட்டே லேர்னிங் அது ஜாஸ்தி யூஸ் இல்லை. இட் கேன் ஹெல்ப் வெரி லிட்டில். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த அன்ஸ்டேட்டட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த டூ லைன்ஸ், pondering over existing knowledge and going the distance to test out a hypothesis is mark of a truly educated man. The art of living can be learnt only by familiarizing literature. Relevance of Dr. Sadagopan's discourses are humongous learning, human circumstantial behavior, perspectives to be considered in decision making and striving to go the distance while following dharmic principles. இவரை மாதிரி ஒரு ஒரேட்டர் கிடையாது. இப்போ இல்லை, 1970 இவரை மாதிரி ஒரு ஒரேட்டர் கிடையாது. The orator, while seated on the dais, ought to speak facts with a view to elevate humanity, promote peace and understanding. Dr. K. Sadagopan is an adept scholar in Kambaramayanam, Mahabharatam, Divya Prabandham, Sangha Ilakkiyam and name any other scholarly work. Dr. Sadagopan is a multifaceted maverick. He balanced his professional career and pursuit of his innate interests. To usher a lasting and tangible difference in the society, he entered politics. Solva ilya, fortune always favors the brave. Viewing that way, Dr. Sadagopan traversed the unbeaten path and where angels dread to even tread. Social reforms are very dear to him. Dr. Sadagopan is not only an orator par excellence, but also a very prolific writer who has written very many writings. His fan following is just an indication of his expressive thought flow. World Brahmin Welfare Association has immense pleasure and pride in awarding Jeevanakala Upalabdhi Puraskar Lifetime Achievement Award to a great doyen like Dr. Sadagopan. Om Shraddhaya Agnis Samidhyate Shraddhaya Vindate Havihe Shraddham Bhagasya Mordhani Vachasa Vedayamase Priyagya Shraddhe Dadataha Priyagya Shraddhe Didasataha Priyam Bhojeshu Yajvasu Idam Maguditam Kradhe यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकमुदितं कृधे श्रद्धां देवाय जमानाः वायुगोपासते श्रद्धां हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धागुं सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हमा श्रद्धा देवानधिपस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः
க்ஷேமமேவாவருந்தே. பல்லாண்டென்ற பரமேஷ்டே சாரங்கமென்னும் வில்லாண்டான் தன்னை வில்லிபுத்தோர் விஷ்டு தன் விரும்பிய சொல் நல்லாண்டென்று நவிந்துரைப்பார் நமோ நாராயணாயவென்னு பல்லாண்டும் பரமாத்மனை சோந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டே. அந்த பெயிண்டிங் கொடுங்க, அந்த பெயிண்டிங் கொண்டு இருக்க அப்படியே. மலையாளத்திலிருந்து வந்த நாயர் அவ்வளோ பேர் சேர்ந்து ஒரு கலக்கு கலக்கினா, அப்படி கலக்கிற போது தான் ஒரு கட்சி உண்டாக்குனா தான் திராவிடர் கழகம். திராவிடர் கழகத்துக்கு ஒரிஜினலாக இந்த பூமியில் இடம் கிடையாது. எங்கே இருக்குது திராவிட நாடு? திராவிட நாடை சொல்லு. பாண்டியன் ஆண்ட நாடு பாண்டிய நாடு, சேரன் ஆண்ட நாடு சேர நாடு, சோழன் ஆண்ட நாடு சோழ நாடு, பல்லவன் ஆண்ட நாடு பல்லவ நாடு. திராவிடன் ஆண்ட நாடு எங்கே இருக்கிறது? 1 கோடி ரூபாய் தரேன். திராவிட நாடு எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள். திராவிட நாடு என்று ஒன்று கிடையாது. ஆரிய திராவிடா என்கின்றதே ஒரு மாயை. ஆரிய மாயைன்னு அண்ணாதுரை எழுதினார். ஆரிய மாயை என்ற நூலுக்கு எதிராக ஆரிய திராவிட மாயை என்று நான் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறேன். ஆரியமும் மாயை, திராவிடமும் மாயை, ரெண்டும் ஏமாற்று வேலை. எங்கே இருக்கிறது? யார் ஆரியன்? ஆரிய கூத்தாடினாலும் தாண்டவ கோனே காசு காரியத்தில் கண்மையடா தாண்டவ கோனே. இந்த பாட்டு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், வயசானவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். பராசக்தி படத்தில் வந்திருக்கு. அதுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா? ஆரிய கூத்துன்னா என்ன? 2 கம்பை நட்டு அதில் மத்தியில் ஒரு கம்பியை போட்டு அதுக்கு மேலே நின்று ஒருத்தன் ஆடுவான், கீழே உட்காந்து ஒருத்தன் கொட்டடி பண்ண கொட்டக்குன்னு. அங்கே ஆடுற ஆட்டத்துக்கு பேர் ஆரிய கூத்துன்னு பேர். ஏன் ஆரிய கூத்துன்னு பேர்? உயரமான இடத்துல இருந்து அவன் ஆடுகிறான். ஆகவே உயரமான இடத்துல இருந்து ஆடினாலும் அவனுடைய குறிக்கோள் அவன் கீழே விரிச்சிருக்கக்கூடிய ஜமுக்காலத்தில் காசு விளர்தாங்கிறத பார்க்கறது தான். அதுதான் ஆரிய கூத்தாடினாலும் காசு காரியத்தில் கண் வையடா தாண்டவ கோனேன்னா. அந்த மாதிரி மேலே இருந்து ஆடுகிறது. ஆடுவது ஆரியன்னா மேலே இருக்கிறவன், உயர்ந்தவன், உத்தமமானவன், ஆசிரியனாக இருக்கக்கூடியவன், ஆச்சாரியனாக இருக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவன், வழிகாட்டக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்கக்கூடியவன், மேலானவன் என்பதுதான் பொருளே தவிர அதற்கு இனப்பெயரே கிடையாது. அப்படி ஒரு இனம் இருப்பதாக ஜெர்மன்காரன் ஆராய்ச்சி பண்ணான். அவன் தான் சொன்னான். 20 ஆண்டுகள் ஆரிய திராவிட பிரச்சனையை பேசினான். 20 ஆண்டுகள் அவன் ஆரியன் படையெடுத்தான் என்று சொன்னான். இத்தனையும் அவன் பண்ணியதற்கு அப்புறம் அவன் ரிக்வேதத்தை படிச்சுட்டே இருந்தான். அப்படி ரிக்வேதத்தை படிக்கிற போது அந்த ரிக்வேதம் அவனை மனத்தை மாற்றியது. மனத்தை மாற்றியதுனால அவன் சொன்னான், ரிக்வேதத்தில் காணப்படுகிற ஆரியன் என்ற சொல்லானது இனவாதத்தை சொல்லவில்லை, இனத்தை குறிப்பிடவில்லை. நான் எவன் ஆரிய திராவிடங்கிற வாதத்தை கொண்டு வந்தானோ அவனே ஆரிய திராவிடம் இல்லைன்ட்டு மேக்ஸ் மார்டின். அந்த மார்டின் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் கூட இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அதை விட மாட்டேன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான். பெரியார் அதை பிடிச்சிக்கிட்டார். ஏன் ராமசாமி நாயக்கர் அதை பிடிச்சிக்கிட்டாருன்னா, அவர் தமிழ்நாட்டில் வண்டி ஓட்டணும்னா அவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலரை போட்டுக்கிட்டா தான் அவருக்கு முடியும். இல்லைன்னு சொன்னாங்க இருக்கிறவன் நாளைக்கே காலி பண்ணி போக சொல்லிடுவான். அவர் கன்னடத்துக்காரர், அண்ணாதுரை தெலுங்கு பேசுகிறவர், கருணாநிதி ஓங்கோல் தெலுங்கன். ஆக அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு கட்சி நடத்துகிற போது அந்த கட்சிக்கு ஒரு பொது பெயர் வேண்டும் என்பதற்காக திராவிடன் என்ற பெயரை வைத்துக் கொண்டார்கள். தம்பி, எப்போ உங்கள் அப்பா திராவிட நாடுன்னு சொன்னாரோ அப்போவே திராவிட நாடு கிடைக்காதுன்னு எனக்கே தெரியும் அப்படின்னு அண்ணாதுரை சம்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறார். அண்ணாதுரை சம்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறாரு. திராவிட நாடு கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா, ஆனால் இப்போ திடீர்னு திராவிட நாடு வேண்டாம்னு சொன்னால் நம்ம திமுக காரம்புறம் ஓடி போயிடுவான். அதனால் சந்தர்ப்பம் வர்ற போது நான் திராவிட நாட்டை கைவிடுவேன் என்று அந்த காலத்திலே அண்ணாதுரை சொன்னார். ஆக திராவிட நாடு என்பது ஒன்றும் கிடையாது, திராவிடனும் கிடையாது, ஆரிய திராவிட விவகாரம் இல்லங்கம். அதெல்லாம் சுத்த ஏமாற்று வேலை. அது ஏமாற்று வேலை என்பதை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு யார் தலையில் விழுந்திருக்குன்னா நம்ம தலையில் விழுந்திருக்கு. வெள்ளைக்காரன் கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சி, அவன் மேக்ஸ்முல்லருங்கிறவனை வச்சு கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சி, அவன் ஒரு ஜெர்மன்காரனை வைத்து கண்டுபிடித்த ஆராய்ச்சி. ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே ரிசல்ட்டை சொல்லிட்டான். பொதுவாக ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் முடிவை சொல்லணும். ஆனால் முடிவை சொல்லி அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ண சொன்னான். ஆக்ஸ்போர்டில் ஒரு சேரை கொடுத்து அதில் நம்முடைய இந்திய தேசத்தினுடைய
வேதங்களை ஆராய்ச்சி பண்ண சொன்னான். அந்த வேதங்களை ஆராய்ச்சி பண்ண போனதுதான் அவன் சொன்னான், அந்த மாதிரி ஆரியன் ரிக்வேதத்தில் 36 தடவை வந்திருக்கு, மற்ற வேதங்களில் வந்திருக்கு. ஆரியன் என்பது ஒரு இனம். ஆரியன் என்பது ஒரு இனம் அல்ல, ஒரு இனத்தை குறிப்பதல்ல. ஆரியன் கைபர் கணவாய் வழியா வந்தான். 4300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கைபர் கணவாயில மனுஷன் வரவே முடியாது. இப்பவே கைபர் கணவாயில யாரும் போக முடியாது. கைபர் கணவாய் வழியாக வந்தான் என்று புருடா விட்டார்கள், படையெடுத்தார்கள். அங்க படையெடுத்து அங்க இருக்கக்கூடிய சிந்து நதி தீரம், சரஸ்வதி நதி தீரத்தில் இருக்கக்கூடிய திராவிடனை பூராவும் தெக்க விரட்டிட்டு திருப்பி அவன் வடக்க போய் வடக்க சரஸ்வதி நதி தீரத்தில் உட்கார்ந்து வேதங்களை சொன்னான் என்று அவன் எழுதினான். அதுதான் ஆரிய படையெடுப்பு. அந்த ஆரிய படையெடுப்பு பொய் என்பது தெரிந்து விட்டது. மதிப்பிற்குரிய அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது சொன்னார், அம்பேத்கர் ஒரு சிறந்த அறிவாளி. அவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும், வேத மொழியும் தெரியும். வேதம் கீர்வான் பாஷையில் இருக்கு, வேதம் சமஸ்கிருதத்தில் இல்லை. அவர் கீர்வான் பாஷையும் கற்றவர். அவர் சொன்னார், ஆரியர்கள் என்று யாரும் இந்தியாவுக்குள்ள வரல, அவங்க யாரும் இங்க எழுதவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஆரிய எழுச்சி, ஆரிய படையெடுப்பு என்பது பொய், அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள். The hypothesis of Aryans will be thrown to the waste bin அப்படின்னார். அது தூக்கி குப்பை கூடையில் போடு என்று பேசினார். யார் சொன்னா? அம்பேத்கர். ஆனால் திருமாவளவன் சொல்கிறான் ஆரியன் திராவிடன் பேசுகிறான். அவனுக்கு அங்கே ஏதோ காரியம் ஆகணும், அதுக்காக அவன் பேசுகிறான். அவனுடைய கோட்பாடுகள் கொள்கைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கொண்டு வருகின்றன. ஆக இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். தமிழக மக்கள் மத்தியில் போய் நம்முடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மூவிங் பிளாட்ஃபார்மாக, மொபைல் பிளாட்ஃபார்மாக நம்முடைய பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். ஞாபகத்தை வச்சுக்கிடுங்க. 1967 மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் யாரு? பிராமணன் தான். அவன் அப்படி அங்கே போகிற பாதியிலே போட்டு போயிடுவான். காங்கிரஸை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டிதான், காங்கிரஸை சோழியை முடிச்சிட வேண்டிதான் அப்படின்னு 1967 பேசுனது பூரா கிரகார்த்தம் தான். 67 காங்கிரஸ் போச்சு. அதே மாதிரி இப்போவும் மொபைல் பிளாட்ஃபாரமாக விளங்கி, மொபைல் பிளாட்ஃபாரமாக நடந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட விவகாரங்கள், திராவிட கட்சியை சேர்ந்தவர்கள், திராவிட கூட்டு உள்ளவர்கள், திராவிடத்தை முன்னோட்டாகவோ பின்னோட்டாகவோ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அரசியல் கட்சிகளை அப்புறப்படுத்துவதற்கு நம்முடைய அறிவாற்றலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அந்த முயற்சியிலே மொபைல் பிளாட்ஃபார்மாக, நடமாடும் பிளாட்ஃபார்மாக நாம் மாறினால்தான் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். மற்ற இடங்களில் மாறிக்கிட்டு இருக்க, டெல்லியில் மாற்றிட்டாங்களே. டெல்லியில் 20 ஆண்டுக்கு பிறகு மோடி தன்னுடைய கட்சி ஆட்சியிலே கொண்டு வந்து உட்கார்த்து விட்டார். மகாராஷ்டிராவில் மாறி இருக்கு, பஞ்சாப் நம்ம பக்கம் எல்லாம் மாறிக்கிட்டு வருது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மாற்ற முடியலையே. தமிழ்நாட்டில் 100 ஆண்டுகளாக பிராமண எதிர்ப்பையும், 100 ஆண்டுகளாக வடமொழி வெறுப்பையும், 100 ஆண்டுகளாக ராமாயண இதிகாச வெறுப்பையும் தமிழ்நாட்டிலே விதைத்திருக்கிறார்கள். அந்த விதை நன்றாக ஓடி இருக்கிறது. அப்படி ஓடி இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை, திராவிட மாய்மால கருத்துக்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான முயற்சியை இதுவரைக்கும் நாம் சரியாக செய்யவில்லை. அதை சரியாக நாம் செய்தால், அதை தரமாக நாம் செய்தால், அதை நாம் திறமாக செய்வோமே ஆனால் இந்த திராவிட ஒட்டுக்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் காலாவதி ஆகிவிடும். அவற்றை காலாவதி ஆக்குகின்ற வேலையை நம்முடைய பார்ப்பன இளைஞர்கள் செய்ய வேண்டும். அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்தவர்கள், அச்சம் கொண்டவர்கள் அல்ல, எதற்கும் அஞ்சுகிறவர்கள் கிடையாது. மாவீரர்கள் பலர் தோன்றிய, மாவீரர்கள் பலர் ரத்தம் சிந்திய அற்புதமான சமூகம் இந்த பிராமண சமூகம். இந்த சமூகத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து எடுத்து பாருங்க, எத்தனை வீரர்களை இந்த பிராமண சமூகம் இந்த நாட்டுக்கு தந்திருக்கிறது, எத்தனை அடலேறுகளை பிராமண சமூகம் இந்த நாட்டிற்கு தந்திருக்கிறது. வரிசையா நான் சொல்லட்டுமா? மிகப்பெரிய பல்லவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நரசிம்மவர்மனால சாளுக்கியன் அடிக்க முடியல. தஞ்சாவூர் பல்லவனால சாளுக்கியன் அடிக்க முடியல. அப்ப தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒருத்தன் போனான், பரஞ்சோதின்னு. அவனும் பிராமணன் தான். அவன் தான் படை தளபதியா போனான். அவன் படை தளபதியாய் போய்த்தான் சாளுக்கியனை அடித்து வெற்றி அவன் அங்கே இருந்து வருகிறான். சோழ பேரரசு, பெரிய சோழ பேரரசு, அந்த பேரரசினுடைய தலைவனாக இருந்தவர் சுந்தர சோழன். அந்த சுந்தர சோழனுடைய ஒரு சாலை மாணாக்கர்
அனிருத்தர பிரம்மராயர். அந்த அனிருத்தர பிரம்மராயர் தான் சோழ நாட்டினுடைய சோழ மண்டலத்தினுடைய சேனாதிபதியாக இருந்தார், முதலமைச்சராக இருந்தார். ஆக இப்பேற்பட்ட மாவீரர்களை, ஆற்றல் வாய்ந்தவர்களை, அறிவாற்றல் மிக்கவர்களை, நாட்டிற்கு நல்லது செய்யக்கூடியவர்களை, நன்கு திட்டம் போடுகிறவர்களை, நாட்டையும் நம்முடைய மக்களையும் பலப்படுத்துகின்றவர்களை எல்லாம் தந்த சமூகம் இந்த பிராமண சமூகம். அதை மறந்துவிடக்கூடாது. அறிவாற்றல் மிகுந்த சமூகம் இந்த சமூகம். இந்த சமூகத்தை புறக்கணிப்பது தமிழகத்துக்கு தான் கேடு. அதை தமிழ் மக்கள் உணர்கிற மாதிரி செய்ய வேண்டும். அதை நாம் செய்வோமேயானால் வெற்றி நமக்கு நிச்சயம்தான். நிச்சயமாக திராவிட ஒட்டுக்களோடு கூடியிருக்கக்கூடிய அத்தனை கட்சிகளையும் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து அப்புறப்படுத்துகின்ற ஒரு மகத்தான பணியை தேசிய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பிராமண நண்பர்கள், பிராமண தாய்மார்கள், பிராமண அடலேறுகள், அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த நம்முடைய ஆற்றல் வாய்ந்த பிராமணர்கள் அத்தனை பேரும் அதை தங்கள் கொள்கைகளாக ஏற்றுக்கொள்வார்களேயானால் ஆரிய திராவிட விவகாரம் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும். அது காணாமல் போனால்தான் இங்கே ஒரு தேசிய ஆட்சி வளரும். அது காணாமல் போனால்தான் இங்கே நவோதியா பள்ளிக்கூடம் வரும். அது காணாமல் போனால்தான் இரண்டு மொழி என்பது கிடையாது, நாங்கள் இரண்டு மொழியோடு இன்னொரு மொழியையும் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய கல்வி ஏற்படும். அவையெல்லாம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எதை இங்கே இருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டுமோ அதை அப்புறப்படுத்துவதற்கு நாம் நம்மால் என்ற வகையில் வேலைகளை செய்ய வேண்டும். இன்றே தொடங்குங்கள், உங்களுடைய வேலைகளை ஆரம்பியுங்கள். வெற்றி நமக்கு, வெற்றி நிச்சயம் நம் பக்கம்தான் வந்து சேரும். நம்மிடத்திலே நேர்மை இருக்கிறது, நாணயம் இருக்கிறது, உழைக்கிற ஆற்றல் இருக்கிறது, புத்தி கூர்மை இருக்கிறது. வலுவோடு நாம் அந்த காரியத்தை செய்வோமையானால் நிச்சயமான வெற்றியை பெற முடியும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நேரம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு, இதுக்கு மேலே பேசுவதும் முடியாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போனோம். எல்லாரும் ரொம்ப நேரமாக வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இதுக்கு மேலே உங்களுடைய பொறுமையை சோதிக்கிறது முறை கிடையாது. இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இந்த மகாநாடு போல நடத்தப்பட்டு வருகிற இந்த ஆண்டு விழாவை 12வது ஆண்டு தொடக்க விழா. 12வது ஆண்டு என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆண்டு. 11 முடிந்து 12 வியாழவட்டம் முடிக்கிறோம். 12வது இதை முடிச்சாச்சுன்னா, ஆண்டை முடிச்சாச்சுன்னா ஒரு வியாழவட்டத்தை வேர்ல்டு பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன் நம்முடைய அன்பு உடன்பிறப்பு சிவநாராயணன் அவர்கள் நடத்துகிற அமைப்பு ஒரு வியாழவட்டத்தை முடித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அது அடுத்த ஆண்டு தயாராகிவிடும். அவர்கள் தயாராகி வருகிற போது நாம் தமிழகத்தையும் தயார் பண்ணுவோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், நன்றி. சடகோபன் அவர்கள் இன்று சிறிது நேரம்தான் பேச முடிந்தது. அதற்காக நான் என்னுடைய வருத்தத்தையும் மன்னிப்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆனால் வரும் 12ஆம் வருடத்தில் 12ஆம் வருட ஆண்டு எங்களுடைய அமைப்பில் நிச்சயமாக பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். அந்த நிகழ்ச்சிகளில் அனைவிலும் அவர் பேசுவார், கலந்து கொள்வார். நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. நெல்லை சடகோபன் சார் இவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கோசரம் காத்துனது எப்படின்னா, ஒரு இளம் சிங்கம் அங்கே உட்காந்துட்டுருக்கு. அந்த சிங்கத்தை இது வரைக்கும் இது பண்ணலை. ஸோ இவரோட பேச்சை கேட்கறதுக்கு நான் அப்பயே சொன்னேன், இவரை மாதிரி ஒரு ஒரேட்டர் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. இவர் பேச்சை கேட்கறதுக்கு அவ்வளோ பேர் வருவா. ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் மச் டைம், நெல்லை சடகோபன், டாக்டர் சடகோபன் பேசுகிறேன். வேர்ல்டு வெல்ஃபேர் பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன் என்ற 11 வயதை முடித்து 12வது வயதிலே அடியெடுத்து வைக்கின்ற ஒரு அமைப்பினுடைய ஒரு 11வது ஆண்டு நிறைவு விழாவும் 12வது ஆண்டு தொடக்க விழாவும் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான அமைப்பை தன்னுடைய தோளிலே தூக்கி கொண்டு சென்னையிலே கம்பீரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற அன்பிற்குரிய என்னுடைய ஆருயிர் நண்பர், என்னுடைய அருமை சீடர், பிராமண எழுச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை
நெல்லையிலே பயின்று சென்னையிலே நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிற அருமை நண்பர் சிவநாராயணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை அவரோடு சேர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற அவருடைய அருமை நண்பர்களே, இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய என்னுடைய அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த அடலேறுகளாகிய பார்ப்பன சிங்கங்களே, பார்ப்பன வீராங்கனைகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சரியாக 9 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த மேடை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது. நானும் 9 மணியிலே இருந்து இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். பலர் பேசினார்கள், அறிவார்ந்த பெருமக்கள் பேசினார்கள், ஆன்றோர்கள் பேசினார்கள், சான்றோர்கள் பேசினார்கள், தாய்மார்கள் பேசினார்கள். எல்லாருடைய பேச்சையும் நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது நேரம் அதிகமாகிவிட்டது. அதிக நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை. சுருக்கமாக பேசப் போகிறேன். ஷார்ட்டா பேசுறேன், ரொம்ப சுருக்கமா பேசுறேன். பிராமணர்கள் முன்னாலே இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை முதலில் சொல்லுகிறேன். முதலிலே இந்த நாட்டிலே பரப்பிவிடப்பட்டிருக்கின்ற ஆரிய திராவிட இனமாய பிரச்சனைக்கு எதிராக நம்முடைய எழுச்சியை நடத்த வேண்டும். ஆரியனும் கிடையாது, திராவிடனும் கிடையாது. ஆகவே அதை முதலில் ஒழித்து கட்டுவதற்கு நாம் பாடுபட வேண்டும். இரண்டாவது, பெரியாரை பற்றி ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த பிம்பத்தை உடைக்க வேண்டும். அண்ணாதுரையை பற்றிய ஒரு பிம்பம், அதையும் உடைக்க வேண்டும். மூனா கருணாநிதி பற்றிய பிம்பம், அதையும் உடைக்க வேண்டும். இத்தனையும் உடைத்தால் தான் தமிழ்நாட்டிலே பிராமணனுக்கு ஒரு வாழ்வு ஏற்படும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இது கைதட்ட வேண்டிய இடம், ஆனால் மெதுவாகத்தான் தட்டுறீங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒருவருக்கு நீங்கள் ரொம்ப கைதட்டிட்டீங்க. அவர் 1/2 மணி நேரம் பேசியிருப்பார் நினைக்கிறேன். 1/2 மணி நேரம் நீங்கள் கைதட்டி அவரை வரவேற்று பேசியிருக்கிறீர்கள். அது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்தான். 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இங்கே நடைபெற்ற மாநாட்டிலே நான் பேசுகிற பொழுது தொடர்ந்து கைதட்டினார்கள். போதும் கைதட்டியது என்று சொல்லி நான் நிறுத்தினேன். அப்போது நான் பேசிய நேரம் வேறு, இப்போது பேசுகிற நேரம் வேறு. எல்லாரும் வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறீர்கள். மைக் கேட்கலையா இப்போ? சரி, அதை முதலே சொல்ல வேண்டாமா? ஆக இப்போது நம் முன் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அஞ்சா நெஞ்சத்தோடு பாடுபட வேண்டும், ஆற்றலோடு பாடுபட வேண்டும். அச்சம் என்பது நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அச்சம் இல்லை, அச்சம் இல்லை, அச்சம் என்பது இல்லையே என்று பாரதி பாடினான். அதோட சொன்னா, இச்சகத்துள்ளோரெல்லாம் எம்மை எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை. அதையெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமான இடம், கச்சனிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீசுகின்ற போதிலும் அச்சம் என்பதில்லையே, அச்சம் என்பதில்லையே என்று பேசினான். ஆகவே அஞ்சவே கூடாது. அஞ்சுதல் இல்லை, அமுங்குதல் இல்லை, நடுங்குதல் இல்லை, நாணுதல் இல்லை, எங்கும் அஞ்சோம். எதற்கும் அஞ்சோம். அந்த அஞ்சா நெஞ்சத்தை நாம் பெற வேண்டும். அதை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இங்கே நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். எபோ 40, எபோ 45 தான் வந்திருக்கிறார்கள். ஆனானாலும் பெண்ணானாலும். அடுத்த முறை சிவநாராயணன் அவர்களே, இளைஞர்களை கொண்டு வாருங்கள். இளைஞர்களுக்கு இந்த உணர்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டும். அவர்களை நாம் சரி பண்ண வேண்டும். அவர்களுக்கு கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும். இங்கே பேச வேண்டிய பிரச்சனைகளை பற்றி எல்லாம் எல்லாரும் பேசி இருக்கிறார்கள். ராஜாஜியை பற்றி கடைசியிலே அவர்கள் பேசினார்கள். ராஜாஜி இல்லை என்றால் நமக்கு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமே கொடுத்திருக்க மாட்டான். யாரை கூப்பிட்டு கேட்கிறான்? மகாத்மா காந்தி, காந்தி பூந்தியில் அங்கே ஆயிப்படாது போன்ட்டான். நேருவுக்கு அந்த பிரச்சனையே இன்னும் புரியவில்லை. ஆகவே அவர் வேண்டாம். பட்டேல், உங்ககிட்ட நாட்டை கொடுத்த நீ பாதுகாத்துக்குவே. ஆனால் இப்போ நாடை உனக்கு கொடுக்கிறது எந்த பகுதியை கொடுப்பது என்பதிலே உன்னால முடிவெடுக்க முடியாது. யாரால முடிவெடுக்க முடியும்? தெற்கிருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு, ராஜாஜியை கூப்பிடுன்னா. அதனாலதான் 1942 வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம் நடந்த காலத்திலே அதற்கு எதிராக இருந்த ராஜாஜியை கூப்பிட்டான். அவரிடத்தில் தான் பேசணும். அதை பற்றி ரொம்ப நல்லா நம்முடைய அருமை நண்பர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அதன் பிறகு நாடு பிரிக்கப்பட்டது. அப்புறம் நாடு கொடுத்தாச்சு. இப்போ தான் நம்ம தேசிய கல்விக்கிட்டே வந்திருக்கோம்.
47 விடுதலை, 52 குடியரசு. ஆனால் தேசிய கல்வியை பற்றி பேசுவதற்கே நாம் இப்பொழுதுதான் வந்திருக்கிறோம். ஏகப்பட்ட எதிர்ப்புகள், ஏகப்பட்ட விவகாரம். எதை டில்லி சொன்னாலும் எதிர்ப்பது என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுடைய நிலைமை. 1967 இருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியானாலும், அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியானாலும், அது எம்ஜிஆர் ஆட்சியானாலும், புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா ஆட்சியானாலும், அல்லது பழனிசாமியுடைய ஆட்சியானாலும், எந்த ஆட்சியானாலும் டில்லியை எதிர்ப்பதை ஒரு குறிக்கோளாக வைத்துக் கொண்டு போவார்கள். ஆகவே தமிழ்நாடு மாத்திரம் எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கும். நீட்டா நாங்கள் எதிர்ப்போம், எதையும் நாங்கள் எதிர்ப்போம். நீட்டை கொண்டு வரது கையெழுத்து போட்டுருவோம், ருப்பீஸ் ஹிந்தியில் 6 போடுவோம், அப்புறம் ஹிந்தியில் 6 போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். இப்படியெல்லாம் இடங்கு முடங்காக பேசுகிற ஒரு கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. அதுவும் நமது பெருமதிப்பிற்குரிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய இந்தியாவின் இன்றைய இரும்பு மனிதராகிய படேலினுடைய மறு அவதாரமாக இருக்கிற மோடி அவர்கள் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மோடி அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் 356 பயன்படுத்த மாட்டோம்னு. அவர் 356 பயன்படுத்த மாட்டோம்னு சொன்னதுனால இங்க இருக்கிற அவ்வளவு பேரும் தலகால் தெரியாம குதிக்கிறாங்க. நான் அவர்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு நிலை வந்தால், ஒரு நிலை வறுமையானால் அதை பயன்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலை வருமானால் மோடி பயன்படுத்துவது மாதிரி இதுவரைக்கும் வேற எவரும் பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டான், அவர் பயன்படுத்துவார். அதை மறந்துடாதீங்க. என்னமோ கொட்டுனா தான் தேடு, கொட்டலைன்னா புள்ளப்பூச்சி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. மோடி புள்ளப்பூச்சி இல்லை, அவர் கொட்டுனா ஒரே கொட்டு தான், அப்புறம் நீ காலி, எந்திரிக்க முடியாது. அவர் செய்யாம இருக்காரு, வேண்டாம்னு விட்டுட்டு இருக்காரு. வேண்டாம் என்று விட்டு கொண்டிருப்பதனாலேயே அவர் அஞ்சு நிற்கிறார், பயந்து நிற்கிறார் என்று எண்ணாத. அவர் நிமிர்ந்து நின்னா நீ காணாம போயிடுவேன். அவர் பார்த்து நிமிர்ந்து பார்த்தாருன்னா நீ ஓடி போயிடுவேன். நீ யாரு? இந்தியாவிலே பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆட்சியை எதிர்த்த எத்தனையோ மாநிலங்கள் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆட்சியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. வட பாரதத்திலே காங்கிரஸ் கட்சி காலியாகி கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நேரத்தில் நீ புதிதாக மொழி பிரச்சனை அது இது என்று கிளம்பி கொண்டிருக்கிறாய். அதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு முன்னாலே உள்ள நண்பர்கள் அதிகமாக பேசியிருக்கிற காரணத்தினாலே அதை பற்றி நான் அதிகம் பேசாமல் நான் வெளியே வருகிறேன். பிராமணர்களுடைய ஒற்றுமை வலுவாக வேண்டும். இங்க பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் ஒன்றுபட வேண்டும், ஒன்றுபட்டு குரல் எழுப்ப வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டும். we all are one. நாம் எல்லாரும் ஒரே கொள்கை, ஒரே மூச்சு, ஒரே நோக்கம். எல்லாரும் பாரதியாரை படியுங்கள், எல்லாரும் ராமாயணம் படியுங்கள், மகாபாரதம் படியுங்கள் என்று நான் சொல்லுவேன். நம்முடைய பஜனை மடங்கள் எல்லாம் பார்ப்பனர்களுடைய பாசறைகளாக மாற வேண்டும் இல்லையா? பஜனை மடங்கள் ஒன்றும் ராம பக்தியை சொல்லுவதற்கு மாத்திரமல்ல, அது ஒன்றும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ராதா கிருஷ்ணா ராதா கிருஷ்ணா கல்யாணம் என்று நடப்பதற்காக மாத்திரமல்ல. அந்த பஜனை மடங்கள் நம்முடைய பாசறைகள். அங்கேதான் ராமாயணம் பேச வேண்டும், அங்கேதான் மகாபாரதம் பேச வேண்டும். ராமாயணம் மகாபாரதம் நம்முடைய ரத்தத்துக்கு, ரத்த நாளங்களுக்கு உயிரோட்டக்கூடிய அற்புதமான காப்பியங்கள். அங்கே நாம் ராமனை பார்க்கிறோம், அனுமனை பார்க்கிறோம், ஆற்றல் வாய்ந்த கதாநாயகர்களை பார்க்கிறோம். எதிர்நிலையில இருக்கிற நாயகர்களாக இருந்தாலும் ராவணனும் சாதாரணமானவன் அல்ல, அவனையும் பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட மகத்தான காப்பியம். இதெல்லாம் நடக்கல அப்படிமா? நடக்கலைனாலும் கற்பனை என்றே வைத்துக் கொண்டாலும் கூட இப்படி ஒரு கற்பனை அகில உலகத்திலுமே இந்தியாவை தவிர வேறு எந்த நாட்டிலும் ஏற்படவில்லை. இங்கே வால்மீகி எழுதினார், வியாசர் தொகுத்தார். அவையெல்லாம் கற்பனை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் அந்த கற்பனைக்கு ஈடாக வேறு எவனாவது எங்காவது எழுதியிருக்கிறானா? ஏதாவது ஒரு இலக்கியம் உண்டா? எங்காவது பேசி இருக்கிறார்களா? அந்த இலக்கியத்தை தந்தது அற்புதமான வேதங்கள். வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு, பல்விதமாயின சாத்திரத்தின் புகழ் மனம் வீசும் நாடு என்று பாரதி பேசினான். இங்க பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு அவங்க என்ன சொல்றான்? வர்ணாசிரமம் சொல்லுவான். வர்ணாசிரமம் என்பது உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு பெயர்களில் நடந்திருக்கிறது. வர்ணாசிரமத்தை இப்போ கொண்டு வரணும்னு யாரும் கூப்பாடு போடல.
எந்த பிராமணனும் ஊர்வலம் போல யாரும் வர்ணாசிரமத்தை கொண்டு வருவேன்னு சொல்லல. வர்ணாசிரமம் இல்லை, இப்ப போயிடுத்து. எல்லாரும் எல்லா தொழிலும் செய்யறாங்க. என்னை பொறுத்தவரையில் நான் எல்லா வேலையும் செய்வேன். வயக்காட்டு வேலை செய்வேன், மாட்டு வேலை செய்வேன், விவசாய வேலை செய்வேன், எழுத்து வேலை செய்வேன், எல்லா வேலையும் செய்வேன். இயந்திரங்களிலே நான் வேலை செய்திருக்கிறேன். மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையில் நான் வேலை பார்த்தவன். ஆகவே அங்கே பிராமணன் இல்லை. அதே நான் ராமாயணம் பேசுறேன், ராமாயணம் பேசுகிற பொழுது ஆன்மீகம் பேசுகிறேன், அங்கே நான் பிராமணனாக இருக்கிறேன். மிகச்சிறந்த வேலைகளை செய்கிற பொழுது அந்தந்த வேலைகளுக்கு தகுந்தாற்போல் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்கிறோம். ஆகவே ஒருவனுக்கு ஒரு வேலை என்று எந்த காலத்திலும் இல்லை, இப்போது இல்லை, இனிமேல் அது வரப்போவதும் இல்லை. ஆனாலும் நம்மை பார்த்து வர்ணாசிரமத்தை கொண்டு வர்ணாசிரமம் வந்த காலத்தில் இருந்த காலத்தில் என்னையா நஷ்டம்? பல ஆண்டுகளாக வர்ணாசிரமம் இருந்தது. அந்த வர்ணாசிரமம் இருந்த காலத்தில் மற்றவர்களுக்கு நஷ்டம் உண்டா, இழப்பு உண்டா, வாழ்க்கையில குறைவு உண்டா? அவர்கள் செம்மாந்த வாழ்க்கையில் வாழவில்லையா? அந்த காலத்திலும் நிலபுலன்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கின்றன. சோழ மண்டலத்திலும் பாண்டிய மண்டலத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் நிலச்சு வாழ்ந்தார்கள். பிராமணர்கள் மாத்திரமல்ல, பிராமணர்களிலும் சிலர் நிலச்சு வாழ்ந்தார்கள். இவர்களுக்கு 5 ஏக்கர் நின்று அங்க இருக்கிற ஒரு பிள்ளைவாளுக்கு 30 ஏக்கர் இருக்கும். பிடி ராஜனுக்கு மதுரை மாவட்டம் பூராவும், பன்னீர்செல்வத்துக்கு அந்த பக்கம் பூராவும் சொத்து. ஒவ்வொருத்தரும் ஏகப்பட்ட சொத்து வளைச்சு வச்சிருந்திருக்கிறான். அத்தனை ஜமீன்தார்களும் சேர்ந்து உருவாக்கிய கட்சி தான் நீதி கட்சி. அத்தனை பேரும் ஜமீன்தார்கள், பாளையப்பட்டுக்கள். அவர்களுக்கு ஈடாக இணையான பணக்காரர்கள் பிராமணர்களிலே யாரும் கிடையாது. காங்கிரஸ் கட்சியில போராடினாங்க அந்த காலத்தில். இப்ப இருக்கிற காங்கிரஸை பத்தி நான் பேசல. இப்ப இருக்கிற காங்கிரஸ் காலாவதி ஆகி கொண்டிருக்கிறது. அது எவ்வளவு சீக்கிரமாக காலாவதி ஆகிறதோ அவ்வளவுக்கு நாட்டிற்கு நல்லது. அது எவ்வளவு சீக்கிரமா போறது, அது நாம போகவே இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது இத்தாலிக்காரர்கள் பொறுப்பு. அவர்களிடத்தில் நாம் ஒப்படைத்திருக்கிறோம். அவர்கள் அதை காலி பண்ணி விடுவார்கள். அம்மாவும் பிள்ளையும் பொண்ணும் சேர்ந்து நிச்சயமாக காங்கிரஸை இந்தியாவிலே இருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுவார்கள். இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் வந்துகிட்டே இருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் வந்தாச்சு. தமிழ்நாடு ஒண்ணுதான் பாக்கி. தமிழ்நாடு ஒண்ணுதான் பாக்கி. ஏன்? தமிழ்நாட்டிலே 100 ஆண்டு காலமாக தேச விரோத, ஆன்மீக விரோத, ஆண்டவனுக்கு விரோதமான கருத்துக்களை எல்லாம் பேசி பார்ப்பனர்களை எதிரிகளாக்கி, இந்த பாப்பானுக்கு எதிராக நம்மள வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை திரட்டி அதன் மூலமாக ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியவர்கள் தான் இன்றைக்கு அங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம்மை பார்த்து சொன்னால் இந்த பிராமணனை புறம் தொலைச்சிடணும். பிராமணனை தொலைக்க முடியாது. கால்டுவெல் சொன்னா 3% பிராமணன் இருக்கான். நாம் அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து பிராமணனை விரட்டியாச்சுன்னா பிராமணனே இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய 96% மக்களையும் கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றி விடலாம் என்று கால்டுவெல் கணக்கு போட்டான். அதே கணக்கு தான் ராமசாமி நாயக்கர் போட்டாரு. 3% போக சொல்லியாச்சுன்னா இவங்க அவ்வளவு பேரும் நாம பார்த்துடலாம். யாரையும் போக சொல்ல முடியாது. ராமசாமி நாயக்கருக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதவும் பேசவும் சொல்லி கொடுத்தவனே ஒரு பிராமணன். ராமசாமி நாயக்கரை அரசியலுக்கு இழுத்து வந்து கொண்டு வந்து அரசியலில் ஒரு பெரிய தளபதியாக ஆக்கியது சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார். ராஜாஜி இல்லைன்னா பெரியார் கிடையாது. ராஜாஜி இல்லைன்னா ராமசாமி நாயக்கர் கிடையாது. ராஜாஜி தான் ராமசாமி நாயக்கரை கூப்பிட்டு வந்தாரு. வரதராஜன் நாயுடு கூப்பிட்டாரு. என்ன என்கிட்ட ஒருத்தன் வரதராஜன் நாயுடு கூப்பிட்டாருன்னா ஈரோட்டு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக இருந்திருப்பார் ராமசாமி நாயக்கர். அவனை காந்தியோடு உட்கார்த்தி பேச வைத்தவன் யார் என்றால் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார். அப்படி தூக்கி விட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் ஓடி போயிட்டாரு. அது வேற விஷயம். அவர் நீதி கட்சிக்கு போனார். நீதி கட்சிக்கு பேசத்தான் போனார். நீதி கட்சிக்கு வாடகை பேச்சாளனாகத்தான் போனார். நீதி கட்சிக்கு வாடகை பேச்சாளனாக போய் 1944 நீதி கட்சி மகாநாடு போட்டு நீதி கட்சியை காலி பண்ணி திராவிடர் கழகத்தை உண்டாக்கினார். திராவிடர் கழகத்தை உண்டாக்கி நீதி கட்சியை காலி பண்ணார். திராவிடர் கழகம்னு பேர் வச்சார். கியாபே விஸ்வநாதன் அதை எதிர்த்தார். கியாபே விஸ்வநாதன் அவர் எதிர்த்தவொன்னு அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்க. யாரெல்லாம் சேர்ந்துருக்கான்? யாரெல்லாம் அந்த கலவரத்தை உண்டு பண்ணா? வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வந்த தெலுங்கன், தெலுங்கு மாநிலத்தில் இருந்து வந்த தெலுங்கன், கர்நாடகாவில் இருந்து வந்த ராமசாமி நாயக்கர், மலையாளத்தில் இருந்து வந்த நாயர், அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து ஒரு கலக்கினா. அப்படி கலக்கிற போது தான் ஒரு கட்சி உண்டாக்குனாதான் திராவிடர் கழகம். திராவிடர் கழகத்துக்கு ஒரிஜினலாக இந்த பூமியில் இடம் கிடையாது. எங்க இருக்கு திராவிட நாடு? திராவிட நாடை சொல்லு. பாண்டியன் ஆண்ட நாடு பாண்டிய நாடு, சேரன் ஆண்ட நாடு சேர நாடு,
சோழன் ஆண்ட நாடு சோழ நாடு, பல்லவன் ஆண்ட நாடு பல்லவ நாடு, திராவிடன் ஆண்ட நாடு எங்கே இருக்கிறது? 1 கோடி ரூபாய் தரேன். திராவிட நாடு எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள். திராவிட நாடு என்று ஒன்று கிடையாது. ஆரிய திராவிடா என்கின்றதே ஒரு மாயை. ஆரிய மாயைன்னு அண்ணாதுரை எழுதினார். ஆரிய மாயை என்ற நூலுக்கு எதிராக ஆரிய திராவிட மாயை என்று நான் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறேன். ஆரியமும் மாயை, திராவிடமும் மாயை, ரெண்டும் ஏமாற்று வேலை. எங்கே இருக்கிறது? யார் ஆரியன்? ஆரிய கூத்தாடினாலும் தாண்டவக்கோனே காசு காரியத்தில் கண்மையடா தாண்டவக்கோனே. இந்த பாட்டு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், வயசானவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். பராசக்தி படத்தில் வந்திருக்கு. அதுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா? ஆரிய கூத்துனா என்ன? 2 கம்பை நட்டு அதில் மத்தியில் ஒரு கம்பியை போட்டு அதுக்கு மேலே நின்று ஒருத்தன் ஆடுவான், கீழே உட்காந்து ஒருத்தன் கொட்டடி பண்ண டொக்குன்னு. அங்கே ஆடுற ஆட்டத்துக்கு பேர் ஆரிய கூத்துன்னு பேர். ஏன் ஆரிய கூத்துன்னு பேர்? உயரமான இடத்துல இருந்து அவன் ஆடுகிறான். ஆகவே உயரமான இடத்துல இருந்து ஆடினாலும் அவனுடைய குறிக்கோள் அவன் கீழே விரிச்சிருக்கக்கூடிய ஜமுக்காலத்தில் காசு விளர்தாங்கிறத பார்க்கறது தான். அதுதான் ஆரிய கூத்தாடினாலும் காசு காரியத்தில் கண் வையடா தாண்டவக்கோனேன்னா. அந்த மாதிரி மேலே இருந்து ஆடுகிறது. ஆடுவது ஆரியன்னா மேலே இருக்கிறவன், உயர்ந்தவன், உத்தமமானவன், ஆசிரியனாக இருக்கக்கூடியவன், ஆச்சாரியனாக இருக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவன், வழிகாட்டக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்கக்கூடியவன், மேலானவன் என்பதுதான் பொருளே தவிர அதற்கு இனப்பெயரே கிடையாது. அப்படி ஒரு இனம் இருப்பதாக ஜெர்மன்காரன் ஆராய்ச்சி பண்ணான். அவன் தான் சொன்னான். 20 ஆண்டுகள் ஆரிய திராவிட பிரச்சனையை பேசினான். 20 ஆண்டுகள் அவன் ஆரியன் படையெடுத்தான் என்று சொன்னான். இத்தனையும் அவன் பண்ணியதற்கு அப்புறம் அவன் ரிக்வேதத்தை படிச்சுட்டே இருந்தான். அப்படி ரிக்வேதத்தை படிக்கிற போது அந்த ரிக்வேதம் அவனை மனத்தை மாற்றியது. மனத்தை மாற்றியதுனால் அவன் சொன்னான், ரிக்வேதத்தில் காணப்படுகிற ஆரியன் என்ற சொல்லானது இனவாதத்தை சொல்லவில்லை, இனத்தை குறிப்பிடவில்லை. நான் எவன் ஆரிய திராவிடங்கிற வாதத்தை கொண்டு வந்தானோ அவனே ஆரிய திராவிடம் இல்லைன்ட்டான். மேக்ஸ் மார்டின். அந்த மார்டின் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் கூட இங்கே இருக்கிறவங்க அதை விட மாட்டேன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான். பெரியார் அதை பிடிச்சிக்கிட்டார். ஏன் ராமசாமி நாயக்கர் அதை பிடிச்சிக்கிட்டாருன்னா, அவர் தமிழ்நாட்டில் வண்டி ஓட்டணும்னா அவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலரை போட்டுக்கிட்டா தான் அவருக்கு முடியும். இல்லைன்னு சொன்னாங்க இருக்கிறவன் நாளைக்கே காலி பண்ணி போக சொல்லிடுவான். அவர் கன்னடத்துக்காரர், அண்ணாதுரை தெலுங்கு பேசுகிறவர், கருணாநிதி ஓங்கோல் தெலுங்கன். ஆக அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு கட்சி நடத்துகிற போது அந்த கட்சிக்கு ஒரு பொது பெயர் வேண்டும் என்பதற்காக திராவிடன் என்ற பெயரை வைத்து கொண்டார்கள். தம்பி, எப்போ உங்கள் அப்பா திராவிட நாடுன்னு சொன்னாரோ அப்போவே திராவிட நாடு கிடைக்காதுன்னு எனக்கே தெரியும் அப்படின்னு அண்ணாதுரை சம்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறார். அண்ணாதுரை சம்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறாரு. திராவிட நாடு கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா, ஆனால் இப்போ திடீர்னு திராவிட நாடு வேண்டாம்னு சொன்னால் நம்ம திமுக காரம்புறம் ஓடி போயிடுவான். அதனால் சந்தர்ப்பம் வர்ற போது நான் திராவிட நாட்டை கைவிடுவேன் என்று அந்த காலத்திலே அண்ணாதுரை சொன்னார். ஆக திராவிட நாடு என்பது ஒன்றும் கிடையாது, திராவிடனும் கிடையாது, ஆரிய திராவிட விவகாரம் இல்லங்கம். அதெல்லாம் சுத்த ஏமாற்று வேலை. அது ஏமாற்று வேலை என்பதை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு யார் தலையில் விழுந்திருக்குன்னா நம்ம தலையில் விழுந்திருக்கு. வெள்ளைக்காரன் கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சி, அவன் மேக்ஸ் முல்லருங்கிறவனை வச்சு கண்டுபிடிச்ச ஆராய்ச்சி, அவன் ஒரு ஜெர்மன்காரனை வைத்து கண்டுபிடித்த ஆராய்ச்சி. ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே ரிசல்ட்டை சொல்லிட்டான். பொதுவாக ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் முடிவை சொல்லணும். ஆனால் முடிவை சொல்லி அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ண சொன்னான். ஆக்ஸ்போர்டில் ஒரு சேரை கொடுத்து அதில் நம்முடைய இந்திய தேசத்தினுடைய வேதங்களை ஆராய்ச்சி பண்ண சொன்னான். அந்த வேதங்களை ஆராய்ச்சி பண்ண போனது தான் அவன் சொன்னான், அந்த மாதிரி ஆரியன் ரிக்வேதத்தில் 36 தடவை வந்திருக்கு, மற்ற வேதங்களில் வந்திருக்கு. ஆரியன் என்பது ஒரு இனம். ஆரியன் என்பது ஒரு இனம் அல்ல, ஒரு இனத்தை குறிப்பதல்ல. ஆரியன் கைபர் கணவாய் வழியாக வந்தான். 4300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கைபர் கணவாயில் மனுஷன் வரவே முடியாது. இப்போவே கைபர் கணவாயில் யாரும் போக முடியாது. கைபர் கணவாய் வழியாக வந்தான் என்று புருடா விட்டார்கள். படையெடுத்தார்கள். அங்கே படையெடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சிந்து நதி தீரம், சரஸ்வதி நதி தீரத்தில் இருக்கக்கூடிய திராவிடனை பூராவும் தெற்க விரட்டிட்டு திருப்பி அவன் வடக்க போய் வடக்க சரஸ்வதி நதி தீரத்தில் உட்கார்ந்து வேதங்களை சொன்னான் என்று அவன் எழுதினான். அதுதான் ஆரிய படையெடுப்பு. அந்த ஆரிய படையெடுப்பு பொய் என்பது தெரிந்துவிட்டது. பெருமதிப்பிற்குரிய அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது சொன்னார், அம்பேத்கர் ஒரு சிறந்த அறிவாளி. அவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும், வேத மொழியும் தெரியும். வேதம் கீர்வான் பாஷையில் இருக்கு.
வேதம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இல்லை, அவர் கீழ்வான் பாஷையும் கற்றவர். அவர் சொன்னார், ஆரியர்கள் என்று யாரும் இந்தியாவுக்குள்ளே வரல, அவங்க யாரும் இங்கே வந்து எழுதவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஆரிய எழுச்சி, ஆரிய படையெடுப்பு என்பது பொய், அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள். The hypothesis of Aryans will be thrown to the waste bin அப்படின்னார். அது தூக்கி குப்பை கூடையில் போடு என்று பேசினார். யார் சொன்னா? அம்பேத்கர். ஆனால் திருமாவளவன் சொல்கிறான் ஆரியன் திராவிடன் பேசுகிறான். அவனுக்கு அங்கே ஏதோ காரியம் ஆகணும், அதுக்காக அவன் பேசுகிறான். அவனுடைய கோட்பாடுகள் கொள்கைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கொண்டு வருகின்றன. ஆக இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். தமிழக மக்கள் மத்தியில் போய் நம்முடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மூவிங் பிளாட்ஃபார்மாக, மொபைல் பிளாட்ஃபார்மாக நம்முடைய பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். ஞாபகத்தை வச்சுக்கிடுங்க. 1967 மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் யாரு? பிராமணன் தான். அவன் அப்படி அங்கே போகிற பாதியிலே போட்டு போயிடுவான். காங்கிரஸை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டிதான், காங்கிரஸை சோழியை முடிச்சிட வேண்டிதான் அப்படின்னு 1967 பேசுனது பூரா கிரகாரத்தில் தான். 67 காங்கிரஸ் போச்சு. அதே மாதிரி இப்போவும் மொபைல் பிளாட்ஃபாரமாக விளங்கி, மொபைல் பிளாட்ஃபாரமாக நடந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட விவகாரங்கள், திராவிட கட்சியை சேர்ந்தவர்கள், திராவிட கூட்டு உள்ளவர்கள், திராவிடத்தை முன்னோட்டாகவோ பின்னோட்டாகவோ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அரசியல் கட்சிகளை அப்புறப்படுத்துவதற்கு நம்முடைய அறிவாற்றலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அந்த முயற்சியிலே மொபைல் பிளாட்ஃபார்மாக, நடமாடும் பிளாட்ஃபார்மாக நாம் மாறினால்தான் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். மற்ற இடங்களில் மாறிக்கிட்டு இருக்க, டெல்லியில் மாற்றிட்டாங்களே. டெல்லியில் 20 ஆண்டுக்கு பிறகு மோடி தன்னுடைய கட்சி ஆட்சியிலே கொண்டு வந்து உட்கார்த்து விட்டார். மகாராஷ்டிராவில் மாறி இருக்கு, பஞ்சாப் நம்ம பக்கம் எல்லாம் மாறிக்கிட்டு வருது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மாற்ற முடியலையே. தமிழ்நாட்டில் 100 ஆண்டுகளாக பிராமண எதிர்ப்பையும், 100 ஆண்டுகளாக வடமொழி வெறுப்பையும், 100 ஆண்டுகளாக ராமாயண இதிகாச வெறுப்பையும் தமிழ்நாட்டிலே விதைத்திருக்கிறார்கள். அந்த விதை நன்றாக ஓடி இருக்கிறது. அப்படி ஓடி இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை, திராவிட மாய்மால கருத்துக்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான முயற்சியை இதுவரைக்கும் நாம் சரியாக செய்யவில்லை. அதை சரியாக நாம் செய்தால், அதை தரமாக நாம் செய்தால், அதை நாம் திறமாக செய்வோமே ஆனால் இந்த திராவிட ஒட்டுக்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் காலாவதி ஆகிவிடும். அவற்றை காலாவதி ஆக்குகின்ற வேலையை நம்முடைய பார்ப்பன இளைஞர்கள் செய்ய வேண்டும். அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்தவர்கள், அச்சம் கொண்டவர்கள் அல்ல, எதற்கும் அஞ்சுகிறவர்கள் கிடையாது. மாவீரர்கள் பலர் தோன்றிய, மாவீரர்கள் பலர் ரத்தம் சிந்திய அற்புதமான சமூகம் இந்த பிராமண சமூகம். இந்த சமூகத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து எடுத்து பாருங்க, எத்தனை வீரர்களை இந்த பிராமண சமூகம் இந்த நாட்டுக்கு தந்திருக்கிறது, எத்தனை அடலேறுகளை பிராமண சமூகம் இந்த நாட்டிற்கு தந்திருக்கிறது. வரிசையாக நான் சொல்லட்டுமா? மிகப்பெரிய பல்லவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நரசிம்மவர்மனால சாளுக்கியனை அடிக்க முடியல. தஞ்சாவூர் பல்லவனால சாளுக்கியனை அடிக்க முடியல. அப்போ தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒருத்தன் போனான், பரஞ்சோதின்னு. அவனும் பிராமணன் தான். அவன் தான் படை தளபதியாக போனான். அவன் படை தளபதியாகி போய்த்தான் சாளுக்கியனை அடித்து வெற்றி அவன் அங்கே இருந்து வருகிறான். சோழ பேரரசு, பெரிய சோழ பேரரசு, அந்த பேரரசினுடைய தலைவனாக இருந்தவர் சுந்தர சோழன். அந்த சுந்தர சோழனுடைய ஒரு சாலை மாணாக்கர் அனிருத்தர பிரம்மராயர். அந்த அனிருத்தர பிரம்மராயர் தான் சோழ நாட்டினுடைய, சோழ மண்டலத்தினுடைய சேனாதிபதியாக இருந்தார், முதலமைச்சராக இருந்தார். ஆக இப்பேற்பட்ட மாவீரர்களை, ஆற்றல் வாய்ந்தவர்களை, அறிவாற்றல் மிக்கவர்களை, நாட்டிற்கு நல்லது செய்யக்கூடியவர்களை, நன்கு திட்டம் போடுகிறவர்களை, நாட்டையும் நம்முடைய மக்களையும் பலப்படுத்துகின்றவர்களை எல்லாம் தந்த சமூகம் இந்த பிராமண சமூகம். அதை மறந்துவிடக்கூடாது. அறிவாற்றல் மிகுந்த சமூகம் இந்த சமூகம். இந்த சமூகத்தை புறக்கணிப்பது தமிழகத்துக்கு தான் கேடு. அதை தமிழ் மக்கள் உணர்கிற மாதிரி செய்ய வேண்டும். அதை நாம் செய்வோமேயானால் வெற்றி நமக்கு நிச்சயம்தான். நிச்சயமாக திராவிட ஒட்டுக்களோடு கூடியிருக்கக்கூடிய அத்தனை கட்சிகளையும் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து அப்புறப்படுத்துகின்ற ஒரு மகத்தான பணியை தேசிய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பிராமண நண்பர்கள், பிராமண தாய்மார்கள், பிராமண அடலேறுகள், அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த நம்முடைய
ஆற்றல் வாய்ந்த பிராமணர்கள் அத்தனை பேரும் அதை தங்கள் கொள்கைகளாக ஏற்றுக்கொள்வார்களே, ஆனால் ஆரிய திராவிட விவகாரம் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும். அது காணாமல் போனால்தான் இங்கே ஒரு தேசிய ஆட்சி வளரும். அது காணாமல் போனால்தான் இங்கே நவோதியா பள்ளிக்கூடம் வரும். அது காணாமல் போனால்தான் 2 மொழி என்பது கிடையாது, நாங்கள் 2 மொழியோடு இன்னொரு மொழியையும் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய கல்வி ஏற்படும். அவையெல்லாம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எதை இங்கே இருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டுமோ அதை அப்புறப்படுத்துவதற்கு நாம் நம்மால் என்ற வகையில் வேலைகளை செய்ய வேண்டும். இன்றே தொடங்குங்கள், உங்களுடைய வேலைகளை ஆரம்பியுங்கள். வெற்றி நமக்கே, வெற்றி நிச்சயம் நம் பக்கம்தான் வந்து சேரும். நம்மிடத்திலே நேர்மை இருக்கிறது, நாணயம் இருக்கிறது, உழைக்கிற ஆற்றல் இருக்கிறது, புத்தி கூர்மை இருக்கிறது. வலுவோடு நாம் அந்த காரியத்தை செய்வோமையானால் நிச்சயமான வெற்றியை பெற முடியும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நேரம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு, இதுக்கு மேலே பேசுவதும் முடியாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போனோம். எல்லாரும் ரொம்ப நேரமாக வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இதுக்கு மேலே உங்களுடைய பொறுமையை சோதிக்கிறது முறை கிடையாது. இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இந்த மகாநாடு போல நடத்தப்பட்டு வருகிற இந்த ஆண்டு விழாவை 12வது ஆண்டு தொடக்க விழா, 12வது ஆண்டு என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆண்டு. 11 முடிந்து 12 வியாழவட்டம் முடிக்கிறோம். 12வது இதை முடிச்சாச்சுன்னா, ஆண்டை முடிச்சாச்சுன்னா ஒரு வியாழவட்டத்தை வேர்ல்டு பிராமின்ஸ் அசோசியேஷன், நம்முடைய அன்பு உடன்பிறப்பு சிவநாராயணன் அவர்கள் நடத்துகிற அமைப்பு ஒரு வியாழவட்டத்தை முடித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அது அடுத்த ஆண்டு தயாராகிவிடும். அவர்கள் தயாராகி வருகிற போது நாம் தமிழகத்தையும் தயார் பண்ணுவோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், நன்றி. சடகோபன் அவர்கள் இன்று சிறிது நேரம்தான் பேச முடிந்தது. அதற்காக நான் என்னுடைய வருத்தத்தையும் மன்னிப்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆனால் வரும் 12ஆம் வருடத்தில் 12ஆம் வருட ஆண்டு எங்களுடைய அமைப்பில் நிச்சயமாக பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். அந்த நிகழ்ச்சிகளில் அனைவிலும் அவர் பேசுவார், கலந்து கொள்வார். நீங்கள் எல்லோரும் வந்திருந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.